जुलाई मास 27 तारिख 2026 आज रोमियो मंडल निकट को प्रेरित पाउल पत्र को आम पाठ करवा। पाउल ख्रीष्ट जीशु दास आहूत जड़े प्रेरित पुणी ईश्वर आपण पुत्र आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट संबंध में निजर जो सुसमाचार धर्मशास्त्र अपना भावदे मान द्वारा पूर्व प्रतिज्ञा करते से सुसमाचार निमंते पृथ्वी पृथकीकृत से रोम रे थिबा ईश्वर प्रिय आहूत समस्त साधु निकट को पत्र लिखुअछि। से जीशु ख्रीष्ट शरीर संबंध में दाऊदंकर वंशजात किंतु धर्म में आत्मा संबंध में मृतमान मध्य पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर पुत्र बोली शक्ति सह निर्दिष्ट हेले। आउ जो विजाति मान मध्य तुम माने जीशु ख्रीष्ट को आह्वान प्राप्त हो नाम रे गौरव निमंते से विजाति समस्ते जेपरी विश्वास करी आज्ञाकारी होती एथि निमंते आमे माने ताहांठारु अनुग्रह अप्रेरित पद पाइछु। आमान पिता ईश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह और शांति तुमान प्रति हो। प्रथम रे तुमान विश्वास सुसंवाद ये समुदाय जगत रे शुणा जाउछि। एथि निमंते मु तुम समस्त सकाशे जीशु ख्रीष्ट द्वारा मोर ईश्वर को धन्यवाद दूची। कारण जेपरी कौन सी प्रकार एते दिन पर ईश्वर को इच्छा हेले तुम मान निकट को जीवाई मुझे सुजोग पाइपरे ए निमंते मुझे निरंतर तुम मान नाम उल्लेख करी मोर समस्त प्रार्थना सर्वदा निवेदन करी आसुछि। से विषय जो ईश्वर को मु मोर आत्मा दे तांको पुत्र को सुसमाचार सेवा करे से मोर साक्षी अटंती। जन तुम माने जेपरी स्थिरीकृत हो पारा एथिपाई मु तुम कौन आत्मिक दान देवा निमंते तुम सहित साक्षात करने को एकांत इच्छा करुचे। बरंग जेपरी तुम्भ मानकर अमोहर उभय पक्षर विश्वास द्वारा मु तुम मध्य तुम प्रति उत्साह प्राप्त हुए। ये भाई माने अवशिष्ट विजाति मान मध्य जे प्रकार तुम मध्य सुधा से प्रकार मुझेपरी किसी फल प्राप्त हो पारे एथि निमंते तुम मान निकट को जीवाई मुझे थर को थर मनस्थ करी किंतु ए पर्यंत बाधा प्राप्त हो आसुछि। से विषय रे जे तुम मैंने अज्ञान थाओ यह मोर इच्छा नुहे। ग्रीक कि बर्बर शिक्षित कि अशिक्षित समस्त निकट में मु ऋणी। अतएव रोमवासी जे तुम्हें माने तुम मान निकट मध्य सुसमाचार प्रचार करने को इच्छुक अटे। कारण मु सुसमाचार संबंध लज्जाबोध करे नहीं। जेणु प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वर शक्ति अटे। प्रथमतः जिहुदी पक्षरे आउ ग्रीक पक्षरे से तो ईश्वर दत्त धार्मिकता प्रकाशित होउछि ताहा विश्वासमूलक अविश्वासजनक जेपरि लिखाछि धार्मिक विश्वास द्वारा बंचिब। कारण जो लोक मैंने अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करती से समस्त पवित्रता और अधर्म विरुद्ध स्वर्गर ईश्वर को क्रोध प्रकाशित होउछि। जेणु ईश्वर संबंध में जहाँ ज्ञातव ताहा सेमान अंतर प्रकाशित होइछि। ईश्वर तो सेमान निकट में ताहा प्रेरण करियछन्ति। जगतर सृष्टि कालावधि ताहांक सदृश गुण समूह अर्थात ताहांक अनादि अनंत शक्ति ईश्वर तो सृष्ट वस्तुगुड़िक द्वारा बोधगम्य हो स्पष्ट रूपे प्रत्ययमान होउछि। जेपरि सेमानकर उत्तर देवार बाट न थाए। कारण से माने ईश्वर को जानी ताहांको ईश्वर बोली गौरव देले नहीं कि धन्यवाद देले नहीं किंतु अपना अपना असार तर्क वितर्क जड़ित हेले और सेमानकर आबद्ध मन अंधकारमय है। निजक ज्ञानी बोली मन करी से माने मूर्ख हेले। पुणी अक्षय ईश्वर गौरव क्षणनीय मनुष्य पक्षी चतुष्पद प्राणी सरीसृप आदि आकृति युक्त प्रतिमार परिणत कले। एणु ईश्वर से हृदय को अभिलाष अनुसार से अशुचितार समर्पण कले जेपरी से शरीर परस्पर द्वारा कलुषित हुए। कारण से मैंने ईश्वर सत्य परिवर्ते मिथ्या ग्रहण कले षष्ठांग परिवर्ते सृष्ट वस्तुर पूजा और सेवा कले से जुगे जुगे धन्य आमेन। यही कारण ईश्वर से जघन्य पाप प्रवृत्ति समर्पण कले। कारण से स्वामी मैंने स्वाभाविक व्यवहार परिवर्ते अस्वाभाविक व्यवहार कले। पुणी से पुरुष मैंने स्वाभाविक स्त्री संग परित्याग करी परस्पर आपणा आपणा कामनल रे दग्ध हेले।
ପୁରୁଷ ସହିତ ପୁରୁଷ କୁତ୍ସି କର୍ମ କଲେ, ପୁଣି ଆପଣାଠାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ସମୁଚିତ ପ୍ରତିଫଳ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତିରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଲୋଭ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ବଧ, ବିବାଦ, ଛଳ ଓ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣେଜପ, ନିନ୍ଦକ, ମନୁଷ୍ୟର ଘୃଣ୍ୟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦାମ୍ଭିକ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଦୁଷ୍ଟକର୍ମର ଉତ୍ପାଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ, ନିର୍ବୋଧ, ନିୟମ ଭଗ୍ନକାରୀ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହରହିତ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ବିଧାନ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଆନନ୍ଦରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ବିଚାର କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କେହି ହୁଅ, ତୁମର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଥାଅ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଦୋଷୀ କରୁଥାଅ। ଜଣେ ବିଚାର କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥାଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଯେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଆଉ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରି ଆପେ ସେହି ପ୍ରକାର କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରିପାର ବୋଲି କ'ଣ ମନେ କରୁଅଛ? କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଚିରସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପ ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ? କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି କ୍ରୋଧ ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ, ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପୁଣି ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞାବହ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଓ କୋପ ଘଟିବ। ପ୍ରଥମରେ ଯିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଲୋକର ପ୍ରାଣ ଉପରେ କ୍ଳେଶ ଓ ସଙ୍କଟ ଘଟିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମରେ ଯିହୁଦୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍କର୍ମକାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ ଓ ଶାନ୍ତି ଘଟିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯେଣୁ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାହୀନ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ। ଯେଣୁ ବିଜାତିମାନେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପଣା ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନର ତର୍କ ବିତର୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରେ। ଯେଉଁ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବେ, ସେହିଦିନ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଯିହୁଦୀ ନାମ ବହନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଗର୍ବ କରୁଛ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ବୁଝୁଅଛ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ନିହିତ ଅଛି ତାହା ପାଇଥିବାରୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ଧର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଅନ୍ଧକାରବାସୀଙ୍କର ଆଲୋକ, ମୂର୍ଖର ସଂସ୍କାରକ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତେବେ ପରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହ? ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରି ତୁମ୍ଭେ କି ଚୋରି କରୁଅଛ? ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତୁମ୍ଭେ କି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଅଛ? ପ୍ରତିମା ଘୃଣା କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଅଛ? ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗର୍ବ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଦର କରୁନାହ? କାରଣ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହେତୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କର, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ନତ ଲାଭଜନକ,
କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭର ସୁନ୍ନତ ଅସୁନ୍ନତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯଦି ଅସୁନ୍ନତି ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରେ ତେବେ ତାହା ଅସୁନ୍ନତ କ'ଣ ସୁନ୍ନତ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ? ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରେ ତେବେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସେ ତୁମ୍ଭର ବିଚାର କରିବେ। କାରଣ ବାହାରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଶରୀରରେ ଯେ ସୁନ୍ନତ ତାହା ସୁନ୍ନତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଜିହୁଦୀ। ପୁଣି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ଯେ ସୁନ୍ନତ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ନତ। ଏପରି ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକର ବିଶେଷ କ'ଣ? ସୁନ୍ନତର ବା ଉପକାର କ'ଣ? ସବୁ ପ୍ରକାରେ ବହୁତ। ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ କେହି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିବ? ତାହା କେବେ ହିଁ ନୁହେଁ। ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଜଣାଯିବ, ପୁଣି ବିଚାରିତ ହେବା ସମୟରେ ବିଜୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଅଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସପ୍ରମାଣ କରେ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅନ୍ତି ସେ କି ଅଧାର୍ମିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଅଛି? ତାହା କେବେ ନୋହୁ। କାରଣ ତାହା କରି ଈଶ୍ୱର କି ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋହର ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତାହା କେବେ ନୋହୁ। କାରଣ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କି ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋହର ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହିଁକି ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାରିତ ହେଉଛି? ଆଉ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆସ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ଯେପରି କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଳାନି କରି କହନ୍ତି, ସେପରି ବା କାହିଁକି ନ କରିବା? ଏମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଯଥାର୍ଥ। ତେବେ କ'ଣ ଆମମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। କାରଣ ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ ସମସ୍ତେ ପାପର ଅଧୀନ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଅଛୁ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଯେ ବୁଝେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ଏପରି ଜଣେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଏକ ସଙ୍ଗେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ନା ଏପରି ଜଣେ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସମାଧି, ସେମାନେ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାରେ ଛଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ତଳେ କାଳସର୍ପର ବିଷ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅଭିଶାପ ଓ କଟୁତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ବିନାଶ ଓ କ୍ଳେଶ, ପୁଣି ଶାନ୍ତିର ପଥ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନଥାଏ। ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ଜାଣୁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କୁହେ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଆଉ ତାହା ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ
ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରି ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ପର୍ବ ଗର୍ବ କେଉଁଠାରେ? ତାହା ଦୂରୀକୃତ ହେଲା କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା? କାରଣ କ୍ରିୟାକର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନା ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା? ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୀମାଂସା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କି କେବଳ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର? ସେ କି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି? ହଁ, ବିଜାତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ଏକ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସୁନ୍ନତିକୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅସୁନ୍ନତିକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିବେ। ତେବେ ଆମେମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋପ କରୁଅଛୁ? ତାହା କେବେ ନ ହଉ, ବରଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଆବ୍ରାହମ କ'ଣ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିବା? କାରଣ ଆବ୍ରାହମ ଯଦି କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗର୍ବର କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଆବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। ଯେ କର୍ମ କରେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାର ବେତନ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପେ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ତା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରିୟାକର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା କରନ୍ତି, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ପାପ ଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ଏପରି ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଅସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କହୁ, ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। ତେବେ ତାହା କିପରି ଗଣିତ ହେଲା? ତାଙ୍କର ସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ନା ଅସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ? ସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ସେ ଅସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ସେଥିର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ନତ ଚିହ୍ନ ପାଇଲେ, ଯେପରି ଅସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା କରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଯେପରି ସେ ସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ପିତା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅସୁନ୍ନତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଥିର ପଦଚିହ୍ନ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 13 ପଦ। କାରଣ ଆବ୍ରାହମ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଜଗତର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟର୍ଥ କରାଯାଇଅଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଷ୍ଫଳ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ମିଳେ, ଯେପରି ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଲମ୍ବୀ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସାବଲମ୍ବୀ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି ଓ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ପରି ଡାକନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁ ଜାତିର ପିତା କରିଅଛୁ, ଏହିପରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ହେବ। ଏହି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତଦନୁସାରେ ସେ ଏପରି ବହୁ ଜାତିର ପିତା ହୁଅନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଶା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଶା ଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତବତ୍ ଓ ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ମୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ସକ୍ଷମ, ଏହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ଏହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେ ଗଣନା ହେଲା ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କାରଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଣିତ ହେବ। ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି। 5 ଅତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛୁ, ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛୁ। ପୁଣି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଭରସାରେ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ। କେବଳ ତା ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ। ଯେଣୁ କ୍ଲେଶରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂତି, ପୁଣି ସଚ୍ଚରିତ୍ରରୁ ଭରସା ଯେ ଜନ୍ମେ, ଏହା ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ କେହି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅବା କେହି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। କାରଣ ଆମେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହେଲୁ, ତାହାହେଲେ ଏହା ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ପୁଣି କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବି ମିଳନ ଲାଭ କରିଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ। ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ପାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ସଦୃଶ ପାପ କରିନଥିଲେ, ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ମଶାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା। ଆଦମ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଯେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହିପରି ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ଦାନ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ହେଲା। କାରଣ ଜଣେ ପାପ କରିବାରେ ଯେପରି ସଫଳ ହେଲା, ଏହି ଦାନର ପ୍ରତିଫଳ ସେପରି ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣକ ହେତୁ ଯେଉଁ ବିଚାର, ସେଥିର ଫଳ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ସେଥିର ଫଳ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେଲା। ଯେଣୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧରେ ସେହି ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଦାନର ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଅତଏବ ଜଣକ ଅପରାଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଘଟିଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଧାର୍ମିକତା କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ଘଟିଲା। କାରଣ ଯେପରି ଜଣକର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପୀ ହେଲେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ହେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯେପରି ଅପରାଧ ଅଧିକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପାପ ଅଧିକ ହେଲା, ସେହିଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆହୁରି ଅତି ଅଧିକ ହେଲା। ଯେପରି ପାପ ଯେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧାର୍ମିକତା ଦାନ କରି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ପାପରେ ରହିଥିବା, ତାହା କେବେ ନ ହେଉ। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ
ଆମମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା, ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛି, ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଅତଏବ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା, ଯେପରି ଆମେମାନେ ଆଉ ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ନ ରହୁ। ଏଥିପାଇଁ ପାପର ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ତ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। କାରଣ ଯେ ମରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା, ଏହା ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ଯେ ଆଉ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ତଦ୍ୱାରା ସେ ଏକାଥରେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ହେଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଆପଣାକୁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ବୋଲି ଗଣନା କର। ଅତଏବ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼ାକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ? କିମ୍ବା ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପାପ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହେଲା ପରି ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର। ପୁଣି ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର। କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଧୀନ ଅଟ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେମାନେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୋହୁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଧୀନ ଅଟୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ କି ପାପ କରିବା? ତାହା କେବେ ନ ହଉ। ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତା, ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ନିକଟରେ ତୁମେମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହାର ଯେ ତୁମେମାନେ ଦାସ ଅଟ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣୁନାହିଁ? ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରେ ପାପର ଦାସ ଥିଲ, ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଛ, ହୃଦୟ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, ପୁଣି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ ହୋଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଶୁଚିତା ଓ ଅଧର୍ମ ନିକଟରେ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲ, ସେହିପରି ଏବେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ନିକଟରେ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କର। କାରଣ ତୁମେମାନେ ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟରେ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କି ଫଳ ଥିଲା? ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଇଚ୍ଛାବୋଧ କରୁଅଛ, ତେବେ ସେତିକି ମାତ୍ର ସେହି ସମସ୍ତର ପରିଣାମ ତ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ପାପର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହେବାରୁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ରତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫଳ ପାଉଅଛ, ଆଉ ସେଥିର ପରିଣାମ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାଳୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା, ଆପଣ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ, ଆପଣ ନାମ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆପଣ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଅଧିକାର ରୂପରେ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ତାହାକୁ କଦାପି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ
ଅବିଶ୍ୱାସଜନକ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଗ୍ରେସ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ଗ୍ରେସ୍କୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିନେଉଛୁ, ସେ ହୋଲିନେସ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରୁ ଦୂରରେ ରହିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉ, ଆଲୋକ ହେଇଯାଉ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ସମ୍ମତ ହେଇଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛୁ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଚାର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦୋଷ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଆମ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ପରିବାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଗ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆପଣ କଠିନ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନରମ କରିସାରିଛୁ, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ମାନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବ ଅମରତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଗ୍ରେସ୍ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ସେ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟର ଆଜ୍ଞାଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞାଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇସାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, କୋପରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଛି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ, ମହିମାମୟ ରାଜା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜିହ୍ବାର ଛଳନାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରୋକଠୋକ ସରଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ କଟୁତାରୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଦ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନୁହେଁ, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବକ୍ଷ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରହିଛି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଛି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନ ବସାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହାଡ଼ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା ପ୍ରଭୁ, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶକୁ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଭାବର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁ ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ରିସିଭ୍ କରିନେଉଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲା, ଆମେନ୍।